गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सो लास्ट लेक्चर में आपणे राउल्टनो नियम जोयो हतो बाष्पशील द्राव्य माटे। आ वखते आपणे जोवाना छीए राउल्टनो नियम अबाष्पशील द्राव्य माटे। बराबर, एना माटे मैं अहींया एक फिगर ड्रॉ करी छे। आपणे एना विषे समजीशुं के पहेला शुं छे। तो पात्र जे आ पहेलुं छे एनी अंदर आपणे लीधेलुं छे शुद्ध द्रावक लीधेलुं छे। शुद्ध लीधेलुं छे, शुद्ध द्रावक लीधेलुं छे। बराबर, के जेनी अंदर फक्त ने फक्त कोना अणुओ छे, शुद्ध द्रावकना अणुओ छे। एटले के सपाटी उपर पण कोना अणुओ हशे, फक्त ने फक्त शुद्ध द्रावकना अणुओ हशे। तो ज्यारे पण ते सेमा के बाष्पमां रूपांतरण थशे तो ए बाष्पशील द्रावक छे। आथी ते संपूर्णपणे शुं थशे, बधा ज अणुओ रूपांतरण थई शके ज्यां सुधी संतुलननी स्थिति ना स्थपाय त्यां सुधी। बराबर, संतुलननी स्थिति ना स्थपाय त्यां सुधी। ओके, तो शुद्ध द्रावक छे के जे केवो छे, बाष्पशील छे। बराबर, एटले के आपणे बाष्प दबाण आपणे लास्ट टाइम जोयुं हतुं। बाष्प दबाण कोने कहेता हता? तो हवे शुद्ध द्रावकनुं बाष्प दबाण केटलुं थशे? आपणे 1 लईए छीए आने द्रावक तरीके, तो P01 के जे शुद्ध द्रावकनुं बाष्प दबाण थशे। बराबर, शुं थशे? P01 शुद्ध द्रावकनुं बाष्प दबाण। ए ज रीते जे बीजું पात्र छे एनी अंदर शुं कर्युं छे, आपणे द्रावक लीधुं छे अने द्राव्य, परंतु द्राव्य केवो छे? अबाष्पशील छे। अबाष्पशील। बराबर, एटले के शुं थई गयुं छे? द्रावण बनी गयुं छे, पण द्रावणनी अंदर द्रावक छे ए बाष्पशील छे अने द्राव्य शुं छे? अबाष्पशील। एटले के जो आनी सपाटी उपर आपणे जोईशुं तो आपणने बे प्रकारना पार्टिकल, बे प्रकारना घटकणो जोवा मळशे। एक हशे बाष्पशील द्रावकना अने बीजा हशे अबाष्पशील द्राव्यना। अबाष्पशील द्राव्यना। तो शुं थशे अहींया? फक्त ने फक्त के जे बाष्पशील द्रावक छे ए ज शुं थशे? बाष्पमां रूपांतरण थशे। बाष्पमां रूपांतरण थशे। अबाष्पशील छे तो ए बाष्पमां रूपांतरण थशे नहीं। अने शुं करशे? एने सपाटी उपर एने जग्या रोकी लीधी हशे अबाष्पशील द्राव्यए, तो तेना कारणे शुं थशे के बाकीना जे कणो हशे एने पण ते उपर जता अटकावशे। बराबर, तो एनो मतलब ये थयो कि अहींया द्रावण छे तो द्रावण माटेनुं तो बाष्प दबाण केटलुं आपणे लईए छीए? P1 लईए छीए। याद करो, द्रावण माटेनुं बाष्प दबाण अने ए कोना समप्रमाणमां होय छे? तो द्राव्यना मोल अंशना समप्रमाणमां होय छे। आपणे अहींया भणवानुं छे बेसिकली कि राउल्टनो नियम अबाष्पशील द्राव्य माटे छे। तो तमने पहला तो ये वस्तु खबर पड़वी जोईए कि P1 छे ए शुद्ध द्रावकनुं बाष्प दबाण छे, ज्यारे P01 अने P1 छे ए कोनुं बाष्प दबाण छे? तो द्रावणनुं बाष्प दबाण छे। बराबर, तो कोनुं बाष्प दबाण वधारे हशे? तो शुद्ध द्रावकनुं बाष्प दबाण वधारे हशे द्रावण करता। केम? कारण के अहींया बधा ज बाष्पशील छे, बाष्पमां रूपांतरण सरळताथी थई शके छे। द्रावणनी अंदर जे आ द्राव्य छे ए अबाष्पशील छे, आथी ते बाष्पमां रूपांतरण नथी थई शकता, तेनुं बाष्प दबाण घटशे। ओके, तो हवे जो आपणे वात करीए तो आपणो जे फॉर्म्युला हतो ए शुं हतो? P1 बराबर शुं थई जतुं हतुं? P01 x1। बराबर, आपणो बाष्प दबाणनो फॉर्म्युला याद करो कि बाष्प दबाण
P1 આપણે જો લઈએ તો એ કોના સમપ્રમાણમાં હોય? એ દ્રાવ્યના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય. પરંતુ અહીંયા તો ઘટાડો થાય છે. અહીંયા શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. તો ઘટાડો પણ કોના સમપ્રમાણમાં થશે? ઘટાડો પણ સમપ્રમાણમાં થશે તે દ્રાવ્યના મોલ અંશમાં. ઘટાડો કેટલો થયો? તો દ્રાવકનો હતો અને દ્રાવ્યમાં ઘટાડો થયો દ્રાવ્યના આવવાથી. તો દ્રાવ્યના મોલ અંશ જેટલા હશે એના જેટલો ઘટાડો થશે. બરાબર. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે દ્રાવણના બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો તે દ્રાવ્યના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર. દ્રાવણમાં બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો. અહીંયા એક બીજો એક શબ્દ વાપરીશું, સાપેક્ષ ઘટાડો. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે દ્રાવકના સાપેક્ષ ઘટાડો. બરાબર. કે તે દ્રાવ્યના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર. તો બેસિકલી આપણે જોઈએ પહેલાં કે ઘટાડો થાય છે કેટલો. ચલો, જો આપણે હવે અહીંયા એવું માની લઈએ કે P01 શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ છે, P1 એ દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ છે, તો ઘટાડો કેટલો થયો? આપણે એવું કહી શકીએ એને ડેલ્ટા P1 તરીકે બતાવીએ. તો પછી ઘટાડો વધારે કોનું છે? દ્રાવકનું હતું P01 માઇનસ P1. આટલો ઘટાડો થયો. શું થયું? ડેલ્ટા P1 બરાબર P01 માઇનસ P1. કેમ કે શુદ્ધ દ્રાવકનું આટલું હતું. દ્રાવણ બન્યા પછી P1 થયું અને P1 કેવું છે? પાછું ઓછું છે. તો કેટલું ઓછું થયું? એનો ડિફરન્સ, એનો ઘટાડો કેટલો થયો? જો પહેલાં P01 ધારો કે આપણે એવું માની લઈએ કે P1 છે, એવું માની લઈએ કે 0.1012 છે, એવું ફોર એક્ઝામ્પલ એવું માની લઈએ. બરાબર. P01 0.1012 છે અને જે P1 છે એ 0.812 આવ્યું. એ 0.812 આવ્યું. બરાબર. તો પછી શું થયું? P01 કરતાં P1 શું છે? એ ઓછું થયું. તો શું થયું? એ ઘટાડો થયો. તો એ ઘટાડો કેટલો થયો? 0.10 માઇનસ 0.8, તો 0.22 જેટલો ઘટાડો થયો. બરાબર. એ ફક્ત ઘટાડો છે. આપણે શું માપવાનું છે? સાપેક્ષ ઘટાડો. આ શું છે? ફક્ત ઘટાડો થયો છે કે 0.1012 હતું એમાંથી 0.812 થયું. હવે આપણે શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ? સાપેક્ષ ઘટાડો. બરાબર. એના માટે આપણે શું કરીશું? તો એના માટે આપણે અહીંયા સૌ પ્રથમ તો આ જે કિંમત છે ડેલ્ટા P1 બરાબર P01 માઇનસ, હવે યાદ કરો કે P1 બરાબર શું છે? P01x1. P1 બરાબર શું છે? P01x1 છે. આપણે આગળ ફોર્મ્યુલા હતો. તો એવું કહી શકીએ અહીંયા કે P01 ને કોમન કાઢી લઈએ તો શું થઈ જશે? 1 માઇનસ x1 થઈ જશે. તો x1 એ શું છે? અહીંયા દ્રાવકના મોલ છે. આ શું થઈ જશે? અહીંયા જે ફક્ત P01x1 છે, આ કોનું દબાણ આવશે? ફક્ત ને ફક્ત દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ. કેમ દ્રાવકનું છે? દ્રાવ્યનું કેમ નહીં આવે? કારણ કે દ્રાવ્ય તો અબાષ્પશીલ છે. બરાબર. તો શું થઈ ગયું ફોર્મ્યુલા? P01 કૌંસમાં 1 માઇનસ x1. હવે યાદ કરો આપણો ફોર્મ્યુલા મોલ અંશ માટેનો. અહીંયા 2 મોલ અંશ હશે. x1 એટલે કે દ્રાવક, x2 એટલે કે દ્રાવ્ય. એનો સરવાળો કેટલો થાય? 1 થાય.
तो x1 बराबर આપણે એવું કરી શકીએ, સોરી x2 बराबर 1 - x1। जो हवे आ किंमत આપણે અહીંયા મૂકીએ તો શું થઈ જશે? P01 x2 થઈ જશે, P01 x2 થઈ જશે, બરાબર। તો આ શું થઈ ગયું છે? અહીંયા બેઝિકલી આપણને જવાબ મળ્યો ડેલ્ટા P1 बराबर आ बीजो एक जवाब मळ्यो के शुं छे P02 x2। ओके, हवे आपणे अहींया डेल्टा P1 नी किंमत मूकीए कि डेल्टा P1 शुं छे? P01 माइनस P1। तो आपणे एवुं लखी सकीए कि P01 माइनस P1 बराबर P01 x2। P01 माइनस P1 बराबर P01 x2। तो आने आपणे हवे आ रीते लखी सकीए, आ फॉर्म्युला ने आ जे P01 छे एने आ बाजू छेदमां लावी दईए, बराबर। तो पछी तमारो जवाब शुं आवशे? P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 बराबर x2। तो आ तमारो फाइनल जवाब आयो, जेने आपणे कहीशुं बाष्प दबाणमां थतो सापेक्ष घटाडो, बराबर। तो आ जे किंमत छे आ किंमत शुं छे? ते बाष्प दबाण मां थतो सापेक्ष घटाडो छे, बराबर। अने ते कोना बराबर आयो? तो ते द्राव्यना मोल अंश जेटला, द्राव्यना मोल अंश जेटलो आयो। तो हवे आपणे आ फॉर्म्युलाने फरीथी लखीए छीए। ए पहेला हूँ बीजो एक फॉर्म्युला लखवानो कहूँ छूं तमने कि मोल अंश द्राव्यना एना बराबर शुं थाय? आपणे एवुं कही सकीए कि N2 एटले के द्राव्यना मोल भाग्या कुल मोल एटले के N1 प्लस N2, बराबर। तो हवे आ किंमत जे आपणुं मेन समीकरण आव्युं छे अहींया, जो एनी अंदर आपणे आ किंमत मूकीए तो शुं थशे? तो आपणे एवुं कही सकीए कि P01 माइनस P1 अपॉन P01 बराबर शुं थई जशे? N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ज्यां N2 शुं छे? ए छे द्राव्यना मोल अने N1 शुं छे? तो ए छे द्रावकना मोल, बराबर। तो आ तमारो बीजो एक फॉर्म्युला आयो कि जे दाखलाओ माटे खूब ज इम्पोर्टंट छे, बराबर। दाखलाओ माटे आ फॉर्म्युला खूब ज इम्पोर्टंट छे। बीजी एक बात करिए, हवे अहींया बे कंडीशन लईए के धारो के आपणे एवुं कहीए N1 नी वेल्यू ए N2 करता खूब ज वधारे छे। एनो मतलब के द्राव्य खूब ज ओछुं छे। द्राव्य केवुं छे? द्रावणनी अंदर खूब ज ओछुं छे। तो आपणे फॉर्म्युला फरीथी लखी सकीए के N1 नी सापेक्षे N2 ने आपणे अवगणीए, N1 नी सापेक्षे आपणे शुं करीए छीए? N2 ने अवगणीए छीए। तो शुं जवाब आवशे तमारो? N2 डिवाइडेड बाय N1। तो बीजो एक फॉर्म्युला थई गयो तमारो N2 डिवाइडेड बाय N1। आपणे N2 ने शुं गण्या? अवगण्या। नीचे जो छेदमां हतुं, हवे N2 नी किंमत खूब ज नानी छे तो आपणे एने अवगणीए छीए अने फॉर्म्युला बनावीए छीए N2 बाय N1। तो हवे याद करो, मोल बराबर शुं थाय? मोल बराबर थाय द्रव्यनुं दळ भाग्या तेनुं आणवीय दळ, बराबर।
અહીંયા દળનો સિમ્બોલ બતાવવામાં આવે છે W અને આણ્વીય દળનો કેપિટલ M. બરાબર. તો આપણે ફોર્મ્યુલા અહીંયા ફરીથી લખી શકીએ કે આપણે એવું કહી શકીએ કે N2 બરાબર શું થશે W2 બાય M2 અને N1 બરાબર શું થઈ જશે W1 બાય M1. તો આ બંને કિંમત જો આપણે આ ફોર્મ્યુલામાં લખીએ તો શું જવાબ આવશે P01 માઇનસ P1 અપોન P01 બરાબર W2 ઇન્ટુ M1 થઈ જશે અને ભાગ્યા W1 ઇન્ટુ M2 થઈ જશે. ઓકે, તો આ તમારો ફાઇનલ ફોર્મ્યુલા આવ્યો કે જે દાખલા માટે કામમાં આવશે. આ બધા જ ફોર્મ્યુલા જેને પણ મેં આ રીતે લાઇનિંગથી રાઉન્ડ કર્યા છે, આ બધા જ ફોર્મ્યુલા ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોના માટે? એક્ઝામ્પલ માટે. બરાબર. તો અહીંયા તમારો રાઉલ્ટનો નિયમ પૂરો થયો. કોના માટે? અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય માટે. કોના માટે? અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય માટે. બરાબર. અહીંયા થોડું તમને અટપટું લાગશે પણ વિડીયો કમસે કમ 2 થી 3 વખત જોવાનો છે. બરાબર. પછી ખબર ના પડે તો મને પર્સનલી ફોન કે મેસેજ કરીને પૂછવાનું છે. બરાબર. અહીંયા આપણે ફરીથી એક વખત શોર્ટમાં તમને કહી દઉં કે શુદ્ધ દ્રાવક છે, એનું બાષ્પ દબાણ P01 છે. દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ P1 આવ્યું, પણ એ કોનું હશે? ફક્ત ને ફક્ત દ્રાવકનું જ હશે. કેમ દ્રાવકનું હશે? કારણ કે દ્રાવ્ય તો અબાષ્પશીલ છે. તો જે બાષ્પ બની છે એ તો ફક્ત દ્રાવકની છે. તો P1 બરાબર શું આવ્યું? P01 x1, જ્યાં x1 શું છે? એ દ્રાવકના મોલ અંશ છે. બરાબર. તો હવે ઘટાડો તો થશે કારણ કે અહીંયા તો સંપૂર્ણપણે બાષ્પ બને છે ઓલમોસ્ટ. અહીંયા તો દ્રાવ્ય તો બનતું નથી. એટલે કે શું થયું? P01 શુદ્ધ દ્રાવકનો બાષ્પ દબાણ દ્રાવણના બાષ્પ દબાણ કરતાં વધારે હશે. ક્યારે? કે દ્રાવ્ય અબાષ્પશીલ હોય. બરાબર. તો હવે નિયમ એવું કહે છે કે દ્રાવણના બાષ્પ દબાણમાં થતો સાપેક્ષ ઘટાડો તે દ્રાવણના દ્રાવ્યના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. દ્રાવ્યના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. કોના? દ્રાવ્યના. સાપેક્ષ ઘટાડો. આ જે ફક્ત આપણે લખ્યો છે ઘટાડો કે 0.0 P01 માઇનસ P1, એ તો સિમ્પલ ઘટાડો થઈ ગયો. બરાબર. પરંતુ સાપેક્ષ એટલે આપણે કોના સાપેક્ષે માપવાનો છે? તો P01ના સાપેક્ષે. બરાબર. તો એના માટે આપણે ફોર્મ્યુલા था. એમાં ફોર્મ્યુલામાં એકચ્યુઅલી શું આવ્યું? ભાગ્યા જો આપણે P01 કરી નાખીએ તો એના સાપેક્ષે આપણે ઘટાડો માપીએ છીએ તેવું કહેવાય. તો એના સાપેક્ષે માપીને આપણે શું લાયા? ફાઇનલી x2 શું છે? એ દ્રાવ્યના મોલ અંશ છે. બરાબર. આ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે આવ્યો છે એની ગણતરી 2 થી 3 વખત કરજો તમે, તો જ ખબર પડશે. ઓકે. તો દ્રાવણના બાષ્પ દબાણમાં થતો આ શું થઈ ગયો? સાપેક્ષ ઘટાડો થઈ ગયો. અને કોના બરાબર આવ્યો? દ્રાવ્યના મોલ અંશના. x2 શું છે? એ દ્રાવ્યના મોલ અંશ છે. અને એ પછી આપણે બીજા નવા ફોર્મ્યુલા અંદર બનાવ્યા. ઓકે. તો આ થઈ ગયો તમારો રાઉલ્ટનો નિયમ અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય માટે. બરાબર. નેક્સ્ટ આપણે આના ઉપરથી બીજા થોડા દાખલાઓ જોઈશું. ત્યાં સુધી આ નિયમ અને એના ફોર્મ્યુલા મારે તૈયાર જોઈએ. ઓકે. થેન્ક યુ.